Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, honorable guardians and respected teachers, Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are well and continuously reading to watching our videos. Dear students, you know I teach today is Tuesday and I teach the students of class 8. For this reason, dear students, today which topic I teach you, you have to guess. Dear student, I say a message for you. Dear student, you have to guess which topic today I teach you. এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম. Dear students, can anyone guess which topic today I teach you? I hope all of my students, class 8 students, guess which topic today I teach you. I know you guess. Today I teach Declaration of Independence. That means বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা. Declaration means ঘোষণা, Independence অর্থ হলো স্বাধীনতা, স্বাধীনতার ঘোষণা. আজকে আমরা এই পার্টটি পড়ব. এটা কোথায় আছে? লেসন 3. সেটা কোন ইউনিটে আছে? ইউনিট 5-এ. Dear students, my class 8 student, you have to open your English for today, page num 51. Page num 51. In my last video, I teach you the historic 7th March speech. Today, I teach you Declaration of Independence. Declaration of Independence. Okay, dear students. Keywords, that means গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলী. Genocide. Dear student, you all know genocide means গণহত্যা. Genocide means গণহত্যা. Slaughter means হত্যা করা বা প্রাণী হত্যা. এরপর দেখো ডিক্লারেশন মানে হলো ঘোষণা বা বিবৃতি. আর রিসিস্ট অর্থ লিখেছি আমি প্রতিহত করা বা প্রতিরোধ করা. এই হলো keywords. Dear students, now section A, you have to look section A. Look at the image below. দেখো at the image below. অর্থাৎ একটা ইমেজ দেওয়া আছে নিচে, সেটা দেখতে বলতেছে নিচে. অ্যান্ড ডিসকাস এবং আলোচনা করতে বলতেছে ইন পেয়ার্স, জোড়ায়. টু আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন. নিচে দুটো প্রশ্ন দেওয়া আছে, সেই প্রশ্নগুলো জোড়ায় তোমাকে কী করতে বলতেছে? আলোচনা করতে বলতেছে. আমি এখানে 4টা কিওয়ার্ডস দেওয়া আছে বলছি, 4টা কিওয়ার্ডসের মিনিংও লিখেছি আমি, সিনোনিমসও লিখেছি. একটু দেখো, জেনোসাইড মিন্স গণহত্যা, এর সিনোনিমস হলো ম্যাস মার্ডার. আর স্লাটার মিন্স হত্যা করা বা প্রাণী হত্যা, এর সিনোনিম হলো কিল, আরেকটা কি লিখতে পারো? মার্ডার. ডিক্লারেশন মানে হলো ঘোষণা বা বিবৃতি, এর সিনোনিমস হলো স্টেটমেন্ট অ্যান্ড অ্যানাউন্সমেন্ট. রেসিস্ট অর্থ লিখেছি প্রতিহত করা, এর সিনোনিম হলো ফাইট এবং অপোজ. ফাইট অ্যান্ড অপোজড. Okay, dear students, now section A, there are 2 questions for you. You have to answer this section A in pairs. That means জোড়ায়, দু বন্ধুর মাধ্যমে তোমাদের কী করতে হবে? দুইটা প্রশ্নের আনসার দিতে হবে. আমরা আসি, সাপোজ I am A and you are B. How are you, my students? You can say we are oil, ma'am. Now what I ask you, do you know what does Declaration of Independence means? Declaration of Independence means, আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছি, তোমরা কি জানো Declaration of Independence means মানে কি? তোমরা বলছো নো ম্যাম, would you please tell me in short? তোমরা বলতেছো কি আমাকে, ম্যাডাম আপনি কি সংক্ষেপে আমাদেরকে সেটা বলবেন Declaration of Independence মানে কি? তাহলে তোমরা একটু শুনো ভালো করে. Declaration of Independence means the first formal statement. The first formal statement by the people of a country asserting the right to choose their own government. তাহলে কি বলছে? ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে হলো একটা বিবৃতি. স্টেটমেন্টস মিন বিবৃতি বাই দ্য পিপল অফ এ কান্ট্রি, একটা দেশের লোকজনের মধ্যে কেউ একজন বিবৃতিটা দেয়. অ্যাসার্টিং দ্য রাইট টু চুজ দেয়ার ওন গভর্নমেন্ট, যেটা তাদের সরকার নির্বাচনের জন্য তারা কি করে থাকে? কথাটা বলে থাকে, নিজেদের অধিকারে কথাটা বলে থাকে. এবার নাও second questions. Then I again asked you, who declared the independence of Bangladesh and when?
Then I asked you, my students, would you please tell me who declared the independence of Bangladesh and when? And so I knew you knew. My all class 8 students knew who declared the independence of Bangladesh. Samin, are you? Tell me. Yes, I hope you know that. Then who declared? Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. You can say the father of our nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared the independence of Bangladesh. And when? On 26th March 1971. On 26th March 1971. Okay, now dear student, now section B. We go to the section B. Read the text below. Read the text. That means read poro. The text party below niche party poro. And see এবং দেখো either what you thought তুমি যেটা চিন্তা করেছো or have known এবং তুমি যেটা জানো about the declaration of independence is correct. স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বন্ধে তুমি যেটা জানো সেটা কি সত্য, সেটা আমরা এখন জানবো ইমেজটা পড়ে। দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে, ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে হলো স্বাধীনতার ঘোষণা। দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ, হয়তো এটা আমার জীবনের শেষ বার্তা। মেসেজ মানে হলো বার্তা। ফ্রম টুডে, আজ থেকে, বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাংলাদেশ হয় স্বাধীন। আই কল আপন দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ, কল আপন মানে আহ্বান করা বা ডাকা, আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান করেছি। হোয়ার এভার ইউ মাইট বি, আপনারা যেখানেই থাকেন, অ্যান্ড উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ, এবং আপনাদের যা কিছু আছে, টু রিসিভ দ্য আর্মি অফ অকুপেশন টু দ্য লাস্ট, টু রিস্ট্রিট প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, দ্য আর্মি অফ অকুপেশন মানে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, টু দ্য লাস্ট মানে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আপনারা কী করেন, দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিহত করার জন্য আপনাদের যা কিছু আছে এবং যেখানে আছেন সেখান থেকে আপনারা কী করেন, জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা করেন। ইউর ফাইট মাস্ট গো অন, ইউর ফাইট তোমাদের লড়াই, মাস্ট গো অন এটা হচ্ছে একটা কি, মাস্ট গো অন মানে হচ্ছে কন্টিনিউস, যেটা চালিয়ে যাওয়া, আনটিল যতক্ষণ পর্যন্ত না, দ্য লাস্ট সোলজার শেষ সৈন্যটি অফ দ্য পাকিস্তান অকুপেশন আর্মি, পাকিস্তান দখলদার সেনাবাহিনীর শেষ সৈন্যটি পর্যন্ত ইজ এক্সপেলড ফ্রম দ্য সয়েল অফ বাংলাদেশ, বিতাড়িত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শেষ সৈন্যটিও বিতাড়িত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কী করবো আমরা, অ্যান্ড ফাইনাল ভিক্টোরি ইজ অ্যাচিভ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের চূড়ান্ত বিজয়টা অর্জিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবো। মেসেজ এম্বডিং ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স সেন্ড বাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কী বলছে, মেসেজ এম্বডিং ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, মেসেজ মানে বার্তা, এম্বডিং অর্থ হচ্ছে সমন্বিত, ডিক্লারেশন অর্থ হচ্ছে ঘোষণা, এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে জনস্বাধীনতা, অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত এই বার্তাটি পাঠিয়েছিল বাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক টু চিটাগংয়ে শর্টলি সংক্ষেপে আফটার মিড নাইট অফ 25th মার্চ, 25শে মার্চের মধ্যরাতে। দ্যাট মিনস হলো কি শর্ট ফর্ম, এটা এব্রিভিয়েশন হচ্ছে কি, দ্যাট ইজ আর্লি আওয়ার্স অফ 26 মার্চ 1971, অর্থাৎ 26শে মার্চের প্রথম প্রহরে, 1971 সালের 26শে মার্চের প্রথম প্রহরে, ফর ট্রান্সমিশন থ্রু আউট বাংলাদেশ, ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ওভার দ্য CX-EPR ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে 1971 সালের 26শে মার্চের প্রথম প্রহরে এবং 25শে মার্চের শেষ প্রহরে, ঠিক আছে, অত মধ্যরাতে কী করা হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার এই বার্তাটি কী হয়েছিল, প্রেরিত হয়েছিল। নিচে কী লেখা আছে একটু দেখো, তো কী বলা হচ্ছে এখানে, বাংলাদেশ ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। সোর্স সূত্র অথবা কি হতে পারে, উৎস, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ভলিউম 3, দ্যাট মিনস খণ্ড 3, অ্যান্ড দ্য কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশের সংবিধানে যেটা বলা হয়েছে।
Now dear students, you have to open page number 52. Page number 52. Perhaps, হয়তো, all of you are familiar, তোমরা সবাই পরিচিত, familiar with বঙ্গবন্ধুর historic speech, that means ঐতিহাসিক সে বক্তৃতায় on 7th March 1971, 1971 সালের বঙ্গবন্ধু 7ই মার্চে বঙ্গবন্ধু যে ঐতিহাসিক ভাষণটা দিয়েছিলেন, আমার মনে হয় তোমরা সবাই সেটা দিয়ে পরিচিত। ইন দ্যাট স্পিচ, সেই বক্তৃতায় হি নেরেটেড, তিনি বিবৃতি দিয়েছিলেন দ্য লং হিস্টোরি অফ রিপ্রেশন অ্যান্ড স্ট্রাগল অফ বাঙালিজ ফর সেলফ রুল। দ্য লং হিস্টোরি মানে হচ্ছে দীর্ঘ ইতিহাস, অফ রিপ্রেশন মানে কি অত্যাচারের, অ্যান্ড স্ট্রাগল সংগ্রামের, অফ বাঙালিদের ফর সেলফ রুল আত্মসংগ্রামের অর্থাৎ সেই বক্তৃতা যিনি যে 7ই মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণে তিনি বাংলাদেশের একটা দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন, যেখানে আমাদের কি পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী কী করেছিল, অত্যাচারিত করেছিল, এবং আমরা সেটার জন্য কী করেছিলাম, নিজেদের সংগ্রামটা রক্ষা করার জন্য, নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। দেয়ার হি নেরেটেড, সেখানে তিনি বর্ণনা করেছিলেন হাউ দ্য পাকিস্তানি রুলার্স, কিভাবে দ্য পাকিস্তানি রুলার্স, পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী এক্সপ্লয়েটেড কী করেছিল, আমাদেরকে শোষণ করেছিল, আমাদেরকে, অ্যান্ড ট্রাই টু স্টপ আওয়ার ভয়েস, আমাদের কণ্ঠস্বর চিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, অ্যাট দ্য গান পয়েন্ট, বন্দুক ধরে, ঠিক আছে, অর্থাৎ বন্দুক ধরে এরা আমাদের মাথার উপর বন্দুক শ্যুট করে কী করেছিল, আমাদের মুখের কণ্ঠস্বরটা কী করেছিল, কেড়ে নিতে চেয়েছিল। বাই দ্য এন্ড অফ দ্য স্পিচ, এই বক্তৃতার শেষে তিনি আহ্বান করেছিলেন এভরিওয়ান, প্রত্যেককে, টু বি প্রিপেয়ার্ড, কী হওয়ার জন্য, প্রস্তুত হওয়ার জন্য, উইথ হোয়াট এভার দে হেড, আমাদের বাংলাদেশের মানুষদের যা কিছু ছিল তা নিয়ে তিনি কী করতে বলেছিল, বাংলাদেশের মানুষদেরকে প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। হি এমফেসাইজেস দ্যাট, তিনি প্রেরণ করেছেন, তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আওয়ার স্ট্রাগল ওয়াজ ফর লিবার্টি, আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে মুক্তির সংগ্রাম, অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স, এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম। তাহলে বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণায় কী ছিল, মূলত আমাদের সংগ্রামটা হলো কি জন্য, মুক্তির জন্য এবং স্বাধীনতার জন্য। এই হলো আমাদের বঙ্গবন্ধুর সেই স্পিচ, ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। অ্যান্ড ফাইনালি, অবশেষে দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স কেম, অবশ্যই স্বাধীনতার ঘোষণাটি এসেছিল ফ্রম বঙ্গবন্ধুর দ্বারা থেকে, ইন দ্য ফার্স্ট আওয়ার্স অফ 26 মার্চ 1971, 1971 সালে 26শে মার্চের প্রথম প্রহরে। বঙ্গবন্ধু passed on this voice message just before he was arrested by the Pakistani army. বঙ্গবন্ধু passed on, প্রেরণ করেছিলেন এই বার্তাটি, দিস ভয়েস মেসেজ, এই ভিডিও বার্তাটি অর্থাৎ কণ্ঠস্বর বার্তাটি, জাস্ট বিফোর হি ওয়াজ অ্যারেস্টেড, তিনি পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তিনি কী করেছিলেন, তিনি এই বার্তাটি প্রেরণ করেছিলেন। এই হলো 52, অর্থাৎ সেকশন বি এ টেক্সটের কি মিনিংসটা। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিংস ডিয়ার স্টুডেন্টস। নাও সেকশন 2 এর মধ্যে কিছু কী আছে, কোয়েশ্চেন্স আনসার আছে, আমরা সেগুলো জানবো এবং প্রশ্নগুলো উত্তর লিখবো। প্রশ্ন এখানে আছে, আমি জাস্ট রাইট দ্য আনসার অন দ্য বুট। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই জাস্ট রাইট দ্য আনসার অন দ্য বুট। ইউ ক্যান রাইট দ্য আনসার ইন ইউর exercise books, or you can take a screenshot. Dear students, number 1, why is March 26 observed as the Independence Day of Bangladesh? বলা হচ্ছে কেন 26শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়, বলো তো কেন? তাহলে আমি আনসারটা লিখতেছি। মার্চ 26, 1 নং আনসার, মার্চ MARCH, March 26 observed, OBS ERBED, observed the Independence Day, the Independence Day of Bangladesh, March 26 observed the Independence Day of Bangladesh because BECAUSE, because
বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু DHU বঙ্গবন্ধু শেখ SHEK শেখ মুজিবুর রহমান SHEIKH শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান declared declared the independence of Bangladesh of Bangladesh the independence of Bangladesh in the early hours of early hours of 26th March 1971. Dear student, I hope you understand the question number 1's answer. I write March 26 observe the Independence Day of Bangladesh because Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared the independence of Bangladesh in the early hours of 26 March 1971. Now dear student, number 2, who declared Bangladesh an independent state? Who declared? কে ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হবে সেটা? Who declared? Now dear students, say who declared. We all know our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Our father of the nation, Bangabandhu Sheikh SHEIK Sheikh Mujibur Rahman declared declared who এর জায়গায় জাস্ট শুধুমাত্র আমরা লিখলাম our father of the nation বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান declared Bangladesh an independent state. Declared Bangladesh an independent state. Now question number 3, dear students. Why did Bangabandhu say this may be my last message in his declaration of independence? বলা হচ্ছে হোয়াই ডিড বঙ্গবন্ধু সে, কেন বঙ্গবন্ধু বলেছিল দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ, হয়তো এটা আমার জীবনের শেষ বার্তা, ইন হিজ ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, তার স্বাধীনতার ঘোষণায় কেন বলেছিল তা তোমাদের অবশ্যই লিখতে হবে। এই ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর JSC এক্সাম। ফর দিস রিজন ডিয়ার স্টুডেন্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস আনসার অলসো। নাও নাম্বার 3, ওকে, হোয়াই ডিড বঙ্গবন্ধু সে, তাহলে আমরা লিখতে পারি বঙ্গবন্ধু সে আসলে, তাহলে যেহেতু প্রশ্ন করা হয়েছে সে দিয়ে, তাহলে ডিড দিয়ে না, তাহলে আমরা লিখব বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু said this may be my last message. This may be my last message. MASSAGE message. এটা বঙ্গবন্ধুর স্পিচ, দ্যাট মিন তার কথাটা, সেটা অবশ্যই আমাদেরকে কিসে রাখতে হবে, ইনভার্টেড কমার মাধ্যমে অবশ্যই সেটা আবদ্ধ রাখতেই হবে, তাই রেখেছি ইন হিজ ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স।
in his declaration, in the Declaration of Independence, in his Declaration of Independence, Declaration of Independence, Independence, D-P-E-N-D-E-N-C, Independence, because C-A-U-S-E, because কেন বলেছেন তিনি একটু দেখি। হি আন্ডারস্টুড দ্যাট, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিকজ হি আন্ডারস্টুড দ্যাট, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে দ্য পাকিস্তান গভর্নমেন্ট মাইট অ্যারেস্ট হিম, দ্য পাকিস্তান দ্যাট মিনস পাকিস্তান সরকার, পাকিস্তান গভর্নমেন্ট, G-O-V-E-R-N, government might arrest him, যে কোনো সময় তাকে অ্যারেস্ট করতে পারে, এনি টাইম ফ্রম দ্য অনওয়ার্ড, এনি টাইম, অ্যারেস্ট হিম এনি টাইম ফ্রম দেন অনওয়ার্ড, ফ্রম then onward. Dear student, this passage is very important for your exam, so for this reason you have to memorize this answer by looking my videos. Okay dear student, I write the answer for next. Number 4, what connection do you find? What connection? কোন ধরনের সম্পর্ক do you find, তুমি পাও between বঙ্গবন্ধু's speech, বঙ্গবন্ধুর কথায় on 7th March 1971 and this message on Declaration of Independence, বঙ্গবন্ধু 7 মার্চের কত ঐতিহাসিক ভাষণে এবং এই ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে স্বাধীনতার ঘোষণা, কোন ধরনের আমরা কি পাই, কানেকশন পাই, সম্পর্কটা পাই। তাহলে আমরা সেটা একটু লিখি, 4 নং আনসারটা একটু লিখো। বঙ্গবন্ধু একটু আমি সেটা লেখার দরকার নেই, একটু শুনো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিক্লার্ড অন 7 March 1971 ওয়াজ টু প্রিপেয়ার এভরিওয়ান ফর দ্য স্ট্রাগল ফর সেলফ রুল, আমাদেরকে বলেছিল সবাইকে কী জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য। অ্যান্ড দ্য মেসেজ অন ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্টার্টেড দ্যাট স্ট্রাগল, অর্থাৎ সেই বঙ্গবন্ধু সেই ঘোষণা কথা থেকে 7 মার্চে সেই ভাষণ থেকে আমাদের কি শুরু হয়ে যায়, স্বাধীনতার ঘোষণাটা শুরু হয়ে যায়। এই হলো এর আনসার ডিয়ার স্টুডেন্ট। নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন নং 1, 2, 3 and 4. Now section C, dear student, you have to match. Section C you have to match column A to column B. এখানে লেখা আছে ওয়ার্ডস অ্যান্ড মিনিং, শব্দগুলো এবং এর বাংলা অর্থটা আমরা কি শব্দ এবং তার মিনিংসটা আমরা ম্যাচ করব। ডিয়ার স্টুডেন্ট দেখো, আনকন্ডিশনাল মিন হলো কি, নিঃশর্ত। আনকন্ডিশনাল মানে হলো কি, নিঃশর্ত। এর মিনিং হবে অ্যাবসুলেট, ঠিক আছে। সারেন্ডার মানে কি, আত্মসমর্পণ করা। তাহলে কি হবে, সারেন্ডারের কি হবে, গিভ আপ তো আত্মসমর্পণ করা। আনআর্মড মানে কি, নিরস্ত্র। তাহলে আমরা কী বলবো, নট ক্যারিং উইপন্স। জেনোসাইড অর্থ বলেছিলাম গণহত্যা, তাহলে সিস্টেমেটিক কিলিং অফ মেনি পিপল। আর্জ আহ্বান করা বা উৎসাহিত করা, তাহলে কী হবে, এনকারেজ। এই হলো আমাদের 52 পেজের সেকশন সি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, now you have to look section D. The sentences below in a nutshell tell us what happened from Bangabandhu's Declaration of Independence on 26 March 1971 to his homecoming on 10 January 1972. However, the sentences are not in the right order. Rearrange them to make a cohesive text. বলা হচ্ছে আমি টেক্সটটা পড়ে আমাদের এখানে একটা নাটশেল সংক্ষেপে একটা বঙ্গবন্ধুর গল্প দেওয়া আছে স্বদেশপ্রত্যাবর্তন প্রত্যাবর্তন নিয়ে এবং 26শে মার্চ 1971 সালের বঙ্গবন্ধু সেই স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে। এই সেন্টেন্সগুলো দেওয়া আছে ডিসঅর্ডারে, দ্যাট মিনস সেগুলো সঠিকভাবে দেওয়া নেই, অর্থাৎ এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। ইউ হ্যাভ টু কারেক্ট দ্য সেন্টেন্স ইন রাইট অর্ডার। তোমাকে কী করতে হবে, সেন্টেন্সগুলোকে কারেক্ট অর্ডারে সাজাতে হবে। এটাই হলো তোমাদের হোমওয়ার্ক। ডিয়ার স্টুডেন্ট, you can take section D as your homework. Dear students, if you find
Now your homework is homework section SECTION. Section D is your homework. Now dear student, this is end of my class. I hope you understand lesson 3, Declaration of Our Independence. If you find any difficulty to understand these lessons, you can comment me at my videos. You can go to the comment section and write comments to see my videos and write down comments on this. Dear student, I hope you are understand, and till then dear student, bye bye and Allah Hafiz.